তো হর্নবিল নেস্ট হোমস্টে যেটা, তার ভেতরটা আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। এটা হচ্ছে পদম গুরুঞ্জির হোমস্টে। তো পদম গুরুঞ্জি এই লাটপাঞ্চারে যে হোমস্টে চালান, ওনার 2-3টে হোমস্টে আছে, সেইগুলোর মধ্যে এটা হচ্ছে একটা। দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে, কত সুন্দরভাবে এখানে হোমস্টেটা সাজানো আছে। তো উঠেই হচ্ছে এইখানটা কিচেন, আর এখান দিয়ে হচ্ছে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে, এবং ওপরের হচ্ছে এগুলো সব থাকার জায়গা। তো এখন আমার সাথে দেখা হয়েছে পরাগ গুরুংজির সাথে। তো ইনি হচ্ছেন, এই যে আমি এখানে নামটা আগেই দেখিয়েছি, হোটেল হর্নবিল নেস্ট এখানকার মালিক। এবং ইনি ওই আপকা क्या होता है पद्मा गुरुंग? मेरा আঙ্কেল, এনার কাকা হচ্ছে পদ্মা গুরুং। ওনারাই এই সমস্ত হোমস্টেগুলো অহলদারাতেও আছে, তার সাথে এখানে হচ্ছে লাটপাঞ্চারেও আছে। তা উনি রাজি হয়েছেন, মানে উনি যেহেতু আমাদের খাওয়া দাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, উনি রাজি হয়েছেন ওনাদের যে হোটেলের সমস্ত ফেসিলিটি সম্পর্কে কিছু বলে দেওয়ার ব্যাপারে। तो এই गुरुंगजी, पराग गुरुंगजी, पूरा इनका जो घर है, इनका फैसिलिटी है, और कितना किराया, कैसे कैसे खाना मिलेगा यहाँ पर, सब कुछ आप लोग का बता देंगे, सब कुछ इन्हें बोले देवे। तो प्लीज़ पराग जी आप थोड़ा डिटेल्स में बोल दीजिए। तो मैं आप लोगों को अभी हमारा रूम दिखा रहा हूँ। এই হচ্ছে নিচ থেকে আমরা উঠে যাচ্ছি একদম ওপরে, এবং এখান থেকে আমি ভিউটা দেখিয়ে দেবো যে এত বিউটিফুল ভিউ, ওপেন ভ্যালি এদিকটায়। তো তার আগে ঘরের সম্পর্কে বলে দিই। तो ये हमारा हॉर्नबिल नेस्ट होमस्टे का रूम है। तो आप लोग जब आएंगे तो यहाँ पे आपका इंक्लूडिंग फूडिंग एंड लॉजिंग आपको 1100 पर हेड, आपको इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, लंच और 5 बजे का चाय पकौड़ा और डिनर, तो सब मिला के इंक्लूडिंग पैकेज में करते हैं। तो उसको हम लोग 1100 में, और बड़ा ग्रुप होने से हम लोग कुछ आप लोग को डिस्काउंट भी दे सकते हैं, वो ग्रुप के हिसाब से होगा। अच्छा, तो अभी आप लोगों ने दूसरा रूम भी देखा, আমরা আর একটা রুমে যাচ্ছি দেখার জন্য। এই হচ্ছে একটা ব্যালকনির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছেন যে কত সুন্দর একটা ব্যালকনি। এই জায়গাটা আর একটা রুম আছে, এখানে মনে হচ্ছে 4জন মেবি আরামভাবে হয়ে যাবে। ও বাবা, এ তো বড় রুম, দেখে নিন আপনারা, যথেষ্ট বড় রুম এবং কি সুন্দর, মানে বিউটিফুলি ফার্নিশড। এবং সাথে আপনি একটু টয়লেটটা দেখিয়ে দিই, একেবারে ওয়েস্টার্ন স্টাইলের টয়লেট, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উইথ টাইলস। এবং আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে ঠান্ডার দেশ যেহেতু, সেই কারণে গিজারের ব্যবস্থা আছে, সুতরাং কোনো প্রবলেম হবে না। और अभी आप लोग यहाँ का फूडिंग और लॉजिंग है, इसमें सब मतलब आप लोगों को जानकारी होगा। और लाटपंचार जनरली फेमस फॉर रूफासनिक हॉर्नबिल, और यहाँ पर जितने भी हमारा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का ईस्टर्न हिमालय का जो भी बर्ड्स है, और हमारा ये मानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यहाँ पे देख रहे, यहाँ पे आपका विंटर में जो माइग्रेशन होकर बर्ड्स आते, तो उसके ऊपर स्टडी करने और फोटोग्राफी के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बहुत सारा यहाँ, मतलब विंटर में बेस्ट टाइम है आपका जनवरी टू अप्रैल। तो वो टाइम आप आके यहाँ पे लेजर टूर भी कर सकते हैं, बर्ड वॉचिंग भी कर सकते हैं, हाइकिंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए आप लोग जरूर आइएगा लाटपंचार, जो एकदम आप लोगों के लिए एकदम लॉकडाउन के बाद रिलैक्स के लिए बहुत अच्छा जगह है। धन्यवाद। আমি এবার একটু এই হর্নবিল নেস্টের যে ঘরগুলো আছে সেখান থেকে আমি একেবারে 360 ভিউ একটা দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। ও উপরে আরেকটা জায়গা আছে, সরি,
ওপর থেকে 360 ভিউ আমি দেখিয়ে দেবো, যাতে মানে যদি হর্নবিলে এসে থাকেন তো তাহলে একটা গ্রামের, পাহাড়ি গ্রামের যে সৌন্দর্য কত সুন্দর হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে, সেটা এখান থেকেই আপনারা দেখতে পাবেন। আচ্ছা, ও উপরওয়ালা ওয়ালডারা टेगर पॉइंट रविंद्रनाथ टैगोर। और वो जो बीच में एक मोनास्ट्री दिखाई दे रहा है वो है वो जो मैंने दूरबीन मोनास्ट्री। हाँ, दूरबीन मोनास्ट्री। और उसके बाद में डेलो दिख रहा है, वो नेक्स्ट। अच्छा, डेलो हिल्स। डेलो हिल्स के बाद में वहाँ पे अलगड़ा पेडोंग जो। अच्छा, पेडोंग कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और ये साइड में जो लंबा जो टिस्टा का रेंज दिख रहा है, यहाँ से सीधा गजलडोबा दिखेगी। अरे वो पूरा तीस्ता है ना? अच्छा। और इस साइड में? इस साइड में तो सब पूरा। और वो ऊपर में एक व्यू पॉइंट है, उसका नाम क्या बोला, भूल गया। वो ट्रेकिंग करके जा सकते हैं। सनसारी डारा। क्या? सनसारी डारा। सनसारी डारा, वहाँ पर ट्रेक कर भी जा सकते हैं हम लोग। अच्छा, वो की जंगल में बीच बीच के रास्ता है वो? नहीं, वो ग्राम के अंदर भी। अच्छा अच्छा, विलेज के अंदर से जा सकते हैं। वहाँ पे 2 पॉइंट है, ये सनसारी डारा और अच्छा। ये सबसे एकदम ऊपर, हाँ, खामडाड़ा बोलते हैं। वहाँ भी जा सकते हैं? वहाँ पे भी जा सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। और गाइड भी लेना पड़ेगा क्या? लेना पड़ेगा। अच्छा। और लाटपंचर का सिंकोना प्लांटेशन का चाष। हाँ, वो मैंने देखा है हल्दारा में और लाटपंचर में भी। एंटी मलेरियल ड्रग जो सिंस फ्रॉम ब्रिटिश पीरियड से यहाँ पे चाष हो रहा है। इसका 150 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री है हमारा। अच्छा। तो अभी ये तो पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में जितने भी मलेरिया हुआ था वर्ल्ड में, तो ये एकदम रॉ मटेरियल इसका पूरा सप्लाई हो रहा था। लेकिन अभी सुनने में जो आ रहा है, इसका जो मार्केटिंग जो व्यवस्था है, इसमें अभी क्या है कि बहुत सारा ड्रग अभी सिंथेटिक निकालते हैं ना, तो इसीलिए इसका अभी उतना वो नहीं, सप्लाई नहीं है। इसलिए अच्छा, इंडस्ट्री का हालत थोड़ा गंभीर है अभी इसका। এই হচ্ছে এনাদের কিচেন। তো কিচেন তো আমাদের কলকাতার হলঘরের থেকেও বড়। এত সুন্দর কিচেন আমি কোনোদিনও দেখিনি। দেখে নিন কি সুন্দরভাবে কিচেনটা ফার্নিশড হয়ে আছে। এখানে রান্নার জায়গা। এই হোটেলের যে মালকিন উনি আমাকে খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। আর টোটাল হচ্ছে 360 ডিগ্রি ভিউ। যত রকমের সুন্দরভাবে সাজানো যায় এই কিচেনটাকে, সেই কিচেনটাকে এনারা সাজিয়ে রেখেছেন। এই হচ্ছে খাবার বসার টেবিল। এনারা ঘরেও খাবার পাঠিয়ে দেন, কিন্তু যেহেতু কিচেনটা আপনাদের দেখাবো সেই জন্য আমি এনাদের বলেছিলাম যে আমাকে কিচেনের মধ্যেই খাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। তো ওনারা সেটাই রাজি হয়েছেন। আর এই যে দেখছেন এখানে ঘরের মধ্যে বা কিচেনের মধ্যে অসংখ্য পাখির ছবি লাগানো এদিকে আছে, তার সাথে এদিকটাতেও আছে। এই পাখিগুলো কিন্তু কোনো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেওয়া নয়, এনাদের এখানকার লোকেরাই বা এরাই হয়তো এই সমস্ত পাখিগুলো এই লাটপাঞ্চারে জঙ্গলে এসে তুলেছে। প্রচুর পাখি দেখতে পাওয়া যায়। তার সাথে এখানে বিক্রির জন্য বিভিন্ন রকম লাটপাঞ্চারের নাম লেখা পাখির ছবি দেওয়া কাপ, সুভেনিয়ার, তারপরে হচ্ছে চাবির রিং, সমস্ত কিছুই এখানে পাওয়া যায়। এখানে দাদা রুটি তৈরি করছে। रोटी पका रहा है यहाँ पर, सब आंटी है। हाँ बोलिए आप। छोटो इंट्रोडक्शन दे। एकदम सूरज ओके। आंटी एक बार हाथ हिला दो, आंटी एक बार हाथ हिला दो। ठीक है, ओके आंटी। और वो यहाँ का ऑनर। आंटी एक बार इधर
आंटी एक बार हाथ लगा दीजिए। इधर মানে হোটেল যে হর্নবিল নেস্টের ওনার ইনি, তো এখানে দেখছেন যে কত সুন্দর রান্নাঘরের পরিবেশটা। এখানে টোটালি সবাই মিলে রান্নাটা করছে এবং যাতে পর্যটকদের কোনো রকম অসুবিধা না হয় একদম সম্পূর্ণভাবে তৈরি করে দিচ্ছে। এবং আমি এখানে কিচেনে খেতে এসেছি সেটা অন্য কথা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এনারা প্রত্যেকের ঘরে ঘরেই কিন্তু খাবারটা টোটালি পরিবেশন করে দেয় এবং রাতে ঘর থেকে বার হওয়ার কোনো দরকার নেই, এনারাই ঘরের মধ্যে খাবার পরিবেশন করে দেবে। কিন্তু আমি শুধুমাত্র এইখানটায় এসেছি এনাদের যে ডিনারের যে প্রিপারেশন বা কারুকার্য বা রাত্রেবেলা এনাদের কিভাবে এদের জীবনযাত্রা চলে ঠিক সেইটা একটু আপনাদের দেখানোর জন্য। তো আপনারা দেখলেন, কতটা ভালো লাগলো কি লাগলো না জানি না, কিন্তু আমার প্রচণ্ড পরিমাণে ভালো লেগেছে। এই পাহাড়ি একটা ছোট্ট গ্রাম হচ্ছে লাটপাঞ্চার, তার মধ্যে এতগুলো মানুষ সবসময় হাসি খুশি, কখনো মনে হয় না যে একটা এত দূরে এসে কখনো মনে হচ্ছে না একা আছি, প্রত্যেকে যেন সবাই মানে আমাকে আপন করে নিয়েছে এবং নিজের ঘরের মতো ফিল হচ্ছে। এবং সেই জন্যই কিন্তু এই জিনিসগুলোকে বলা হয় হোমস্টে, অর্থাৎ ঠিক ওনাদের ফ্যামিলির সাথেই থাকা হবে, একই জায়গায় খাওয়া, একই সাথে মোটামুটি আলাদা ঘরে শোয়া, এইরকম একটা পরিবেশ তৈরি করে দেয় ওনারা পাহাড়ি অঞ্চলে। তো আর একটা অফবিট জায়গা যে লাটপাঞ্চার, এই কথাটা আমি বললাম এবং দেখালাম আপনাদের। আপনারা আসুন এখানে, আমার যে পরাগ গুরুং এনার সাথে যোগাযোগ করুন, ফোন নাম্বার দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে, ঘর বুকিং করে নিন, এনাদের যে আতিথেয়তা সেটা উপভোগ করুন, এখানকার সুন্দর দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, অপার্থিব দৃশ্য, এগুলোকে উপভোগ করুন, লাটপাঞ্চারকে উপভোগ করুন, আমাদের যে উত্তর বাংলার যে সৌন্দর্যটা সেটাকে উপভোগ করুন। নমস্কার।